دھارنائیں دیے، جگہ جگہ پہ احتجاج کیے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کے ایسا جملہ بولنے پر کتنے لوگ مارے گئے، احتجاج کیا گیا، اس احتجاج میں لوگ مارے گئے۔ مجھے بتائیے، اس مدثر کو بھی اس دنیا میں حق تھا جینے کا، وہ بھی ماں کا ایک بیٹا تھا، بڑے ہو کر اس کو بھی شوق تھا کہ میں دنیا میں ایک پولیس بنوں، میں بھی دنیا میں ایک فوجی بنوں، میں بھی دنیا میں ایک حکیم بنوں، منصف بنوں، قاضی بنوں، دنیا میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، دنیا میں ٹی بنوں، دنیا میں بہت کچھ کر جاؤں میرے بھائیوں۔ لیکن شادی سے پہلے ہی، یہ چیزیں بننے سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ چیز یاد رکھے گا، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ گناہ اسی تک محدود رہتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ، میں نے صرف اتنے گناہ کیے، اتنی ہی گناہ مجھے ملا ہے، لیکن دنیا میں کسی نے کسی کو لڑایا، دنیا میں کسی نے کسی کو مرڈر کروایا، دنیا میں کسی نے کسی کے خلاف زہر اگلوایا، دنیا میں کسی نے کسی کی زہر خلاف ایکشن بھاشن دیا۔ میرے بھائیوں، وہ جب تک دنیا میں دنگا ہوتا رہے گا، جتنے بھی لوگ مرتے رہیں گے ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں گے۔ نوپر شرما کی بیان بازی سے بھارت میں کتنے جگہ پہ پردرشن ہوا، کتنے جگہ پہ احتجاج ہوا اور کتنے لوگ مارے گئے۔ میرے بھائیوں، اب میں بتا رہا ہوں نوپر شرما کی حقیقت، اب میں بتا رہا ہوں، باتوں کو میں لا رہا ہوں وہاں تک۔ نوپر شرما نے یہ چیز کہی، مسلمانوں کی پہلی غلطی تھی کہ نوپر شرما کو پہلے سمجھاتے، اس کے بعد احتجاج کرتے۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، کوئی اگر پہلی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ سمجھانا چاہیے، دیکھو بہن، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کی سورہ نمل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، اسلام کا یہی تقاضا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کے معبودوں کو گالی نہ دیا کرو۔ عیسائی جس خدا کو مانتے ہیں ماننے دیجئے، گالی نہ دیا کرو مسلمانوں۔ یہودی جس کی عبادت کرتے کرنے دیجئے، گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب تم کسی کے معبودوں کو گالی دو گے، الٹے میں بغیر علم کے ناطے وہ بھی تمہارے معبودوں کو گالی دیں گے۔ مسلمانوں کا پہلا کام تھا کہ نوپر شرما کو سمجھاتے ہیں کہ تم اگر اسلام میں نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو کوئی تمہارے نبی پر ان کے قول کے مطابق کوئی تمہارے گرو پر انگلی اٹھائے گا۔ نوپر شرما اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے صحابہ، اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کوئی انسان جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہم کسی کے باپ کو گالی دیں گے، وہ بھی ہمارے باپ کو گالی دیں گے، ہم کسی کے ماں کو گالی دیں گے، وہ بھی ہمارے ماں کو گالی دیں گے۔ لہٰذا کسی کو گالی دینے سے وہ گالی جب ہمیں الٹے لگ رہی ہے، ہمارے ماں باپ کو وہ گالی دے رہے ہیں، تو یہ گالی اپنوں کو دینا ہوا یا نہیں؟ نوپر شرما دیکھو، تم اگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے، تم اگر محمد الرسول اللہ کے چرت پر انگلی اٹھاؤ گے، تو کوئی ہے جو تمہارے گرو پر بھی انگلی اٹھائے گا، تمہارے چرتر پر بھی انگلی اٹھائے گا۔ اس لیے نوپر شرما دیکھو، تم ایسا نہ کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، تمہیں اس کے دھرم پر ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے، تمہیں ہٹ دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے، تمہیں اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا ہے، تمہیں اس کے خلاف زہر نہیں اگلنا ہے۔ اسلام سب کو جائز قرار دیتا ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق سب کو عمل کریں۔ میرے بھائیو، لکم دینکم ولی دین، سب کے لیے اپنا اپنا دین ہے۔ تم جس اعمال کرتے ہو، جس دین پر قائم ہو، اسی دین پر قائم رہو، اسی دین پر ڈٹے
रहो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा अमाल है, हमारी तो हमारा अमाल है। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, तुम अपने अमाल के साथ रहोगे, हम अपनी अमाल के साथ रहेंगे। इंसान का काम है समझाना, हाँ समझे तो ठीक है, ना समझे तो कोई बात नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाओ, इस्लाम ये नहीं कहता है किसी को मारो पीटो इस्लाम लाने के लिए, यहाँ तक कि वो इस्लाम लेके आ जाए, इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम अमन पसंदीदा मजहब है, इस्लाम शांति वाला मजहब है। इस्लाम यही कहता है, उसको इस्लाम यही कहता है कि आसानी से आसानी के साथ उसके साथ पेश आओ, नरमी से पेश आओ, दीन का तरीका सिखाओ, अखलाक सिखाओ। वो अगर अखलाक की तरफ माइल हो गए, मुतमईन हो गए, तो अपने आप इस्लाम लेके आ जाएंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती यही नहीं करना है, उसको पीटा जाए, मारा जाए। देखो नूपुर शर्मा, इस्लाम की ये तालीम है, क्यों इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाँ, अगर नूपुर शर्मा के दिल में रहम आ जाए, नूपुर शर्मा का दिल नरम और मुलायम हो जाए, नूपुर शर्मा का दिल हय्यिन और लय्यिन हो जाए, तो अपने आप इस बात से रुजू कर लेते हैं। लेकिन मुसलमानों, आप भी जज्बात में आकर एहतिजाज किए, प्रोटेस्ट के कितने लोग मारे गए। आप जानते हैं कि प्रोटेस्ट करने से बहुत नुकसान होता है। अब आखिरी हल में प्रोटेस्ट करते, ये हमारी भी और आपकी गलती है कि हम पहले इस्लाम की तालीम को आम करने से पहले, कुरान और हदीस को आम करने से पहले, नबी के फरमान को आम करने से पहले, नबी के अखलाक को बयान करने से पहले हम आखिरी हल में उतर गए और एहतिजाज किए, जिसका नतीजा आज ये मिला कि माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमारा जो सबसे पहला काम है उसी को हम सबसे पहले अमल में लाए, उसके बाद कोई दूसरा अमल में ले आए। मेरे भाइयों, नूपुर शर्मा को ये तालीम दे देते, नूपुर शर्मा के साथ ये बयान कर देते, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम के बारे में ये कहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हो, अच्छा एक बात बताओ, तुम रामायण नहीं पढ़े हो? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रामायण की तालीम से मुमकिन है? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रामायण को पढ़े हैं, रामायण से दिलचस्पी है, और हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम राम को तुमसे ज्यादा दर्जा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हम भगवान नहीं, हम तसब्बुर करते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा मानते हैं राम को, इसलिए कि वो राम जब उसको वनवास दिया जा रहा था और ये कहा गया था रामचंद्र जी से कि भारत को, उनका एक भाई था लाती भाई, उसको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, तुम्हें इसके लिए वनवास दिया जा रहा है। राम खुशी खुशी उस वनवास को स्वीकार कर लिया। वो राम जिन्होंने कभी इंसान के किसी गाल पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं किया हो, भारत में राम राज कायम हो जाए, कितना बड़ा इंसाफ का माहौल आएगा। और ये माहौल जो हम और आप देख रहे हैं, इस माहौल में बदलाव आएगा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया और वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम और आप कब किसको लड़ाया जाए, मंदिर के नाम से लड़ाया जाए, मस्जिद के नाम से लड़ाया जाए, अपना मोर्चा जमाने के लिए, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है, सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि किसी का ये दस्तूर है, किसी का ये कौल है कि मरने के बाद इसी दुनिया में ख़त्म कर दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, उनकी राखें बहा दी जाएगी, समंदर पर बहा दी जाएगी, इसी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सबको मालूम है इस दुनिया से जाना है। मेरे भाइयों, ये देश का प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठा हो सकता है, दुनिया में हर सच्ची खबर को भी झूठा माना जा सकता है, झूठ हो सकती है, हर सच्ची खबर भी झूठ हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को कभी झुठला दिया हो, दुनिया की कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मौत को भी कभी झूठा साबित कर दिया हो। सबका इस पर इजमा है, सब ये मानते हैं कि सबको मौत है। जब अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत को पैदा किया तो मारेगा भी, इस पर सबका यकीन है, सबका इजमा है, सब मरेंगे। लिहाजा एक सच्चा मुस्लिम वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सच्चा गुरु वही होता है
جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مثال قائم کر کے جائیں گے تاکہ ہم کو ایک ہندو بھائی بھی یاد کریں, ہم کو ایک عیسائی بھائی بھی یاد کریں, ہمیشہ ہندو مسلمان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر کے رہیں گے, ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑا رہیں گے, ہمیشہ ایک دوسرے سے بھائی بھائی قرار دیتے رہیں گے. کیونکہ میرے بھائیوں, سچے گرو کی پہچان یہی ہے کہ وہ مختلف مثالوں سے سمجھائے کہ مسلمانوں, ہندو تم سب آپس میں ایک ہو, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو ایک اچھی مثال دے رہا ہوں. ایک بازار ہے منشاہی بازار, وہاں پر ایک عیسائی چلا جائے, ایک یہودی چلا جائے, وہاں پر ایک جینی چلا جائے, وہاں پر ایک ہندو چلا جائے, ایک مسلمان چلا جائے. مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپی نہیں, ہندو کے سروں میں ٹیکا نہیں, مانگ نہیں, عیسائی کے ہاتھ میں دھاگا نہیں, یہودی کے ہاتھ میں کڑا نہیں, چھلا نہیں, کسی کی یہاں کوئی پہچان نہیں. اور چاروں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے, جمع کر دیا جائے اور کہا جائے پہچانو کون مسلمان ہے, کون عیسائی ہے, کون یہودی ہے. میرے بھائیوں, کسی کے خون سے پتہ نہیں لگ سکتا ہے کہ کون ہندو ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کر چکی ہے, پہلے ہی پتہ کر لیتا ہے. مشین آج کل سرجیکل ایسے آ گئے ہیں کہ بانجھ ہے یا کیا ہے یہ بھی پتہ کر لیتا ہے. لیکن مجھے بتاؤ, دنیا کی کوئی ایسی مشین ہے قدرتی چیز کو بھی کبھی جانچ کر پایا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان؟ خون سے پتہ چلا ہے نہیں, پہچان نہیں پائیں گے. لہٰذا ہم سب ایک ہی ہے. اور قرآن نے اسی چیز کو تو کہا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے دنیا کے تمام انسانوں, اے دنیا کے تمام مانو, اے دنیا کے تمام انسانوں, اے دنیا کی پوری انسانیت, ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے. لہٰذا جس کا باپ ایک ہو, جس کی ماں ایک ہو, وہ کیسے دوسرا ہو سکتا ہے؟ تم سب آپس میں ایک ہو, تم سب آپس میں بھائی ہو. لہٰذا ایک ماں کا بیٹا بھائی کہلائے گا, ایک باپ کا بیٹا بھائی کہلائے گا. لہٰذا لڑنے کی کیا ضرورت ہے, جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف انسان کی ذہنیت ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, مان کے چلیے ایک باپ کا 5 بیٹا ہے, 5 بیٹے سے اگر 5 کی رائے لی جائے, سب بیٹا کا الگ الگ رائے ہوں گے, سب بیٹا الگ الگ مشورہ دیں گے. لہٰذا اسی چیز سے فرقہ بننا ہے, اسی چیز سے مذہب بنا ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا خراب ہے, ایک بیٹا خراب ہے, 4 بیٹا صحیح ہے, تو تم اس کو رشتے سے کاٹ دو, تم اس کے ساتھ قطعی تعلق کرو, تم اس کے ساتھ یہ کہو کہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں. 4 بیٹا کما کر لا کے دے رہا ہے, ایک بیٹا کم دے رہا ہے, باپ یہ کہتا ہے تم میرا بیٹا ہو ہی نہیں. ایک بیٹا بدمعاش ہے, وہ الگ بات ہے, آپ اس سے ایسا محسوس کیجئے کہ ہاں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں کریں گے, لیکن آپ اس کو رشتے سے کاٹ نہیں سکتے ہیں. اسی طرح مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں, لیکن اللہ فرماتا ہے آخر کر تم سب ہماری ہی بندے ہو. اس کی ایک پیاری سی مثال آپ کو دے دوں. مان کے چلیے ہمارے سامنے ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے اور 4-5 آدمی کے سامنے پیالہ رکھا گیا ہے, اور 4-5 آدمی سے کہا جائے یہ بتاؤ تم اس دودھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی کہے گا مجھے گھی پسند ہے, عیسائی کہے گا مجھے پنیر پسند ہے, مسلمان کہے گا مجھے دہی پسند ہے, ہندو کہے گا مجھے مکھن پسند ہے, بٹر پسند ہے. اسی طرح کرتے کرتے سب کی الگ الگ رائے ہو جائیں گی, اور ایک ہی چیز سے, دودھ ہی سے گھی بن جائیں گے, پنیر بن جائیں گے, رسگلہ بن جائیں گے, مٹھائیاں بن جائیں گے, دہی بن جائیں گے, مکھن بن جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اب سب کا جب اصل جوڑا جائے گا کہ یہ پنیر کس چیز سے بنا ہے, یہ گھی کس چیز سے بنا ہے, یہ دہی کس چیز سے بنا ہے, یہ مکھن کس چیز سے بنا ہے, سب کا جواب آئے گا, سب کا جواب آئے گا کہ دودھ سے بنا ہے. لہٰذا دودھ اصل ہوا, اور دودھ سے یہ شاخیں نکلی, دودھ سے یہ چیزیں نکلی. ہم سب اللہ کے ہی ہے. وہ الگ بات ہے کوئی دودھ سے عیسائی
ईसाइयत निकले हैं, वो अलग बात है। दूध से कोई यहूदियत निकले हैं, दूध से कोई मुसलमान निकले हैं, दूध से कोई जैनी निकले हैं, लेकिन सबका असल मकसद दूध ही है, सबको दूध तक पहुंचना ही है। पनीर ये कहे कि मैं अल्लाह के पास नहीं, दूध के पास नहीं, ऐसे पनीर बन जाऊंगा, बगैर दूध के पनीर बन ही नहीं सकता, बगैर दूध के दही बन ही नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ज़हनियत अलग अलग होने से हम रिश्ता से काट नहीं जाते हैं, उसके रिश्ते से और मजबूत हो जाते हैं। क्यों मजबूत हो जाते हैं? जब हमसे पूछा जाए कि तुम्हारा बाप कौन है, मैं कह दूंगा मैं फला का बेटा हूँ, लेकिन मुझे अपने बाप के बारे में जब इल्म ना हो कि मेरा बाप कौन है, तो मुझे दुनिया लात मारेगी कि ये तो बेवड़ा है, दुनिया लात मारेगी तो ये इसका न वजूद है, बाप का पता नहीं, दादा का पता नहीं। अब मुझे बताइए कि जब हम किसी चीज़ से जुड़े रहेंगे, हमारा वास्ता जब किसी चीज़ से जुड़ा रहेगा, हम और आप मजबूत रहेंगे। भाईचारा की मिसाल ये सबसे बहुत बड़ी मिसाल और अहम मिसाल है कि दूध से जिस तरह दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मक्खन बनता है, उसी तरह अल्लाह ताला एक है, उसी से यहूदी निकले हैं, ईसाई निकले हैं, लेकिन सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। मुझे ये बताइए, इसकी मिसाल एक और मैं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं लड़ाने नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कुर्सी पर आने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना ही मुझे राजनीति के मैदान में आना है। मैं तो सबको आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ, आपस में एक जोड़ने की बात कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, मान के चलिए सबके नज़दीक उसका ईश्वर सच्चा होता है। मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह सच्चा है, यहूदी कहता है कि नहीं मेरा ईश्वर सच्चा है, ईसाई कहती है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, हिंदू ही कहते हैं कि मेरा ईश्वर सच्चा है। अगर दुनिया में एक ही ईश्वर सच्चा होता, दुनिया में अगर सब के ईश्वर सच्चा होते, तो यहूदी के ईश्वर कहते नहीं, मैं ईसाई वालों को, ईसाइयत को कुछ नहीं दूंगा, ईसाई के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, उसी तरह मुसलमान का जो खुदा अल्लाह है, वो कहेंगे कि नहीं मैं किसी हिंदू के घर में रोशनी नहीं पहुंचाऊंगा, सूरज की रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या सूरज की रोशनी से कोई महरूम रहा है? बारिश जब नाजिल होती है तो क्या सिर्फ मुसलमान के खेतों में नाजिल होती है? नहीं नहीं, सबके घर में नाजिल होती है, सबके खेत में नाजिल होते हैं। लिहाजा अकल का यही तकाजा है, अकल यही कहती है कि अगर हम सब ज़्यादा दिमाग लगाएं, अकल दौड़ाए, तो सबको यही मालूम होगा कि नहीं नहीं, हम सब का पालने वाला एक ही है, और जो ऊपर वाला है, हम सब का पालने वाला एक ही है जो ऊपर वाला है। गुरु सबके अलग अलग हैं, रहबर सबके अलग अलग हैं, रहनुमा सबके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब का पालने वाला एक ही है। और इस चीज़ को आज सब कोई तस्लीम करता है कि हम सब का पालने वाला ऊपर वाला है। मेरे भाइयों, लिहाजा नुपुर शर्मा जैसे अगर कोई निशान नबी में गुस्ताखी करता है, तो इस्लाम वासियों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इहतिजाज के बजाय शरीयत को अपनाइए, शरीयत की तालीम को फैलाइए। और नूपुर शर्मा से कहिए, देखो नूपुर शर्मा, तुम इस्लाम को बदनाम न करो, तुम अगर इस्लाम को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, तो वो भी उल्टे तुम्हारे धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों, मुझे भी रामायण मालूम है, मैं भी ये कह सकता हूँ, मैं भी ये कहूँगा कि रामचंद्र जी की शादी सीता से 6 वर्ष की आयु में हुई थी। लिहाजा मैं भी ये कहूँगा कि रामचंद्र जी वैसे ही थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसलिए कि मुझे प्यार है, सब धर्म से प्यार है, सब धर्म से मुझे मोहब्बत है। मैं किसी को वर्गलाऊंगा नहीं, किसी के धर्म में ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, मैं सबको मानता हूँ।